ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ इस करके रिपीट करवाना क्योंकि साढ़े जोड़े प्रोग्राम जोड़े खास करके इस स्टूडियो तो चलते हैं वो 6 तो लैके 8 बजे तक लाइव प्रोग्राम थोड़ी सेवा असीं हाजिर करते हैं। और जिथे तुसीं इस प्रोग्राम को अपने टीवी सैट उपर देखते हो नाल दी नाल इस प्रोग्राम का सीधा प्रसारण देखने के लिए फेसबुक पर भी जा सकते हो। और नाल दी नाल एक होर ऑप्शन है जी यूट्यूब पर भी साडा अजकल लाइव होना शुरू होया वो भी तुसीं देख सकते हो। फेसबुक ते यूट्यूब पर भी लाइव देखा जा सकता है। तुसीं विजन पंजाब टीवी कैनेडा सर्च करो यूट्यूब ते फेसबुक ते और नाले सबसक्राइब भी कर दो यूट्यूब ते और लाइक कर दो साडे पेज नूं फेसबुक ते जाके। नाल दी नाल जिन्ने भी प्रोग्राम साडे इंडिया तो जां होर साडे स्टूडियोज़ तो पेश किए जाते हैं वो भी तुसीं उन्हां चैनल्स दे उपर जाके देख सकते हो। और नवां विशा ते नवें मेहमान नूं तुहाडे रूबरू करी करते हैं। और कोई सवाल कोई सुझाव जां जानकारी तुसीं सांझी करनी चाहुंदे आ साडे नाल इस माध्यम के जरिए जां लोकां नाल जां कम्यूनिटी नाल तां 905 790 9099 के उपर तुसीं कॉल कर सकते हो। अज जो असी शख्सियत इस स्टूडियो दे विच लैके आए हैं मेहमान नूं लैके आए हैं तुहाडे रूबरू कर रहे हैं वो शख्सियत की जिंदगी बड़ी कठिनाइयां भरपूर और संघर्षमई लंघी है। वो इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई शौक नूं संघर्ष जां कठिनाइयां नूं गले लाया। असल दे विच पंजाब दे विच जदों असी 30-40 साल पिछे निगाह मारते हैं तां उदों तो लैके हुण तक दा जो सिस्टम चलदा आ रहा खास करके पंजाब भारत दे विच जो सिस्टम चलदा आ रहा उदों भी उही समा चलदा सी अज भी कुछ उही समा चल रहा चाहे किसानी संघर्ष होवे चाहे इस तो पहला मास्टरां दीयां रैलियां संघर्ष होण ये कुछ जिहड़ा अज भी देखण नूं मिल रहा और उदों भी देखण नूं मिलदा सी। सो इस शख्सियत ने इस परसन ने सिस्टम तो घबरा के बेरोजगारी नूं देख के जां ये कह लो कि भी कुछ हथ पल्ले जां किते हथ नहीं पहुंचदा इस करके अपने परिवार दीयां मजबूरियां नूं ध्यान च रखते हुए अपना सैक्रीफाइस किया कि भी एक बंदे नूं किते ना किते कुछ इस तरह का स्टैप लेना पैना कदम चुकना पैना जिहदे नाल मेरे परिवार की गरीबी मेरे परिवार दीयां जिम्मेवारियां ड्यूटियां जिहड़ियां वो मेरे सिर है मैं उन्होंने पूरियां करा। सो जिहड़ा कदम उन्होंने चुकिया वो बड़ा ही जोखम भरपूर सी संघर्षमई सी। और जिवें कि आप अज इन्हां नाल गल करांगे इन्हां दी दास्तां सुणांगे कई बारी तां अखां नम हो जांदियां गल्लां सुन के कहानियां सुन के। और वो जो कदम पुट्टिया उहदे बारे अज सारी चर्चा असीं करांगे। और जिवें उन्हां दी पंजाब तो लैके कनेडा तक दा सफ़र है वो किहड़ियां मुसीबतां किहड़ियां कठिनाइयां विच दी हुंदा होया इत्थे पहुंचिया है। अज बिल्कुल इस तरह लगता हो किसी जिन्होंने नहीं इन्हों की कहानी का पता कि भी ये तो बंदे वैल सैटल्ड है ये तो मौजा करते हैं पर पिछे की कहानी है वो बारे अज सानू बयान करनगे। तो मेरी मुराद अवतार सिंह संधू जी तो हाँ। सो संधू साहब का स्वागत करते हैं बहुत बहुत स्वागत है जी संधू साहब तुहाडा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मैं सारे श्रोतियां का बहुत बहुत अभिनंदन करता हाँ जिहड़े देख रहे हैं और मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल बुलाना जी। और मैं इस चैनल का भी बहुत धन्नवादी हाँ कि इन्होंने पहला भी मैनू बुलाया और हुण भी बुलाया और आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो शुक्रिया तुहाडा भी संधू साहब। तुसी मैनू ये है कि वार वार तुहाडी कहानी दे नाल तुहाडी दास्तां दे नाल तुहाडीआं जो कठिनाइयां जिंदगी दे विच वापरीआं जिन्ना करके जिवें भी तुसी पहुंचे हो वो इस करके सुनाना चाहना इस करके दर्शकों को दसना चाहते हैं कि भी ओहो जा गलत कदम जिन्हों आप कहने जिमें गलत चैनल के राही कैनेडा दे विच आउण दी कोशिश ना करो। और जिहड़ा समा तुसीं आपां पहलां तुहाडे नाल गलबात कीती जिहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां गल्लां तुसीं दस्सियां वो इस तरह लगदा है कि भी जे इत्थे ना पहुंचदे तां ओह मौत ही सी उस तो वध होर कुछ नहीं सी। बिल्कुल जी आपां शुरुआत दे विच संधू साहब मैं अज सिर्फ एक दो गल्लां तुहाडीआं इत्थों दी लाइफ दे बारे फिर बैक दी गल करके ते फिर उस तो बाद जिहड़ा तुहाडा तुसीं 19 दिन दा 19-20 दिन का जिहड़ा वो सफ़र है तय किया है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। मैं बयान नहीं कर सकता। हुण हर तरह
मेरा परिवार सैट है जी। तो बड़ी पहला भी जिंदगी थोड़ा जिहा इस तरह ही सीगी ते पर हुण जो परमात्मा ने बख्शिया है वो मेहनत का फल परमात्मा ने जरूर मैंने दिता है जी। मेरे बच्चे मैं भी वाइफ असी बड़े आनंदमय। संधू साहब तुसीं अपना फोन जरूर स्विच जद तां इहनूं साइलेंट कर लो ताकि अपने डिस्टर्बेंस ना होवे किसी किस्म दी, क्योंकि अज असीं तुहाडीआं गल्लां सुननियां चाहुंदे हां। अरे इहनूं साइलेंट कर लेना, माफ करना। मैं साइलेंट ही कीता सी पर आई डोंट नो कोई गल नहीं, तुसीं इहनूं जद ऑफ कर दो ते ऑफ ही करना पड़ेगा जी। कोई गल नहीं, तुसीं स्टार्ट करो ते आपां नाल दी नाल फिर गल्लां बातां जारी करदे हां। ठीक है जी, थैंक यू। पिछोकड़ दे विच जदों पंजाब दी गल करदे हां तां पिछोकड़ दे विच पंजाब दे विच किस तरह दे हालात सी, किस तरह दा माहौल सी, ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां नूं तुसीं दस्सिया पहिलां जदों आपां गलबात कर रहे सी कि उन्हां चीज़ां तों घबरा के हौसला नहीं हारिया जी, पर एक कदम पुट्टिया जिहड़ा कि जिंदगी ते मौत दा कदम सी जी। किहड़ियां मजबूरियां? वो इस तरह जी खेतीबाड़ी करते सी जी और उस वेले असी मैं थोड़ा जिहा जदों 16-17 साल की उम्र हुई तो मैं नौजवान सभा का मैंबर बनया तो कम्यूनिज्म नूं अख्तियार किया जी। तो जिहड़े कि किसानां दे नाल मोढे नाल मोढा ला के ते लोकां नूं जागृत करदे सी जी। ते जिहड़ियां साडीआं समाज दीआं कुरीतियां सी उन्हां नूं भी वो सानूं दस रहे सी भी इस तरह तुसीं आपां समाज दे विच किस तरह रहीए, किद्दां जिम्मेवारियां निभाईए जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਮਰੀਦਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਰਹੀਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਰ ਉਹੀ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠੇ ਰਹੇ जो अज दे हालात किसान दे उस समय भी वही हालात सीगे जी। और इस तरह सी भी कई बारी तां इस तरह सोचीदा सी भी की इस तरह नालों तां जिहड़े बेचारे दिहाड़ी करदे आ वो साडे नालों चंगे ते असीं तां फिर जमीनां जायदादां होण वाले तद भी असीं मतलब करजे दे थल्ले आ ते फिर वो करदे करदे जी एक तां साडे उत्थे रीति रिवाजां ने सानूं बड़ा दबाया है ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਰਮਨ ਜੀ ਵੀ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦੇਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 43 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋਹੜੀ ਪਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰਤੀ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ 43 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਲਈ ਜੀ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤਦੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰਨੇਮ ਸੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਸੀਂ ਰਿਹਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਫੇਰ ਚੱਲੀਏ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ
ਤੇ मैं फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 4 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੈਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 35,000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਨ ਜੀ ਕਿ ਕੁਛ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਲਫਾਸ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮਤ ਪੂਰੀ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਨ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਦਮ ਪੱਟਣਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਜਰਮਨ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ DDR ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਵੈਸਟ ਜਰਮਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਰਮਨ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਬਰਲਿਨ ਦੀਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਰਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਜਰਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਬਰਲਿਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਰਮਨ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ? ਜੀ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਮਿਲਦਾ, ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢੀ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਲ ਕੁ ਭਰ, ਅੱਛਾ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਜਰਮਨ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਲ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਲੈਂਡ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਐਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੂਰਾਨਾਮੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਫੋਟੋ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਸੂਰਾਨਾਮੀ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਸੂਰਾਨਾਮੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸੂਰਾਨਾਮ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ, ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੈਸਟ ਬਰਲਿਨ ਤੋਂ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਹਾਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਪ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਲੈਂਡਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 100 ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੋਕ ਵਸਾਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ।
उन्होंने भी वैसे साडी बहुत हेल्प की। सो जर्मन तो फिर तुहाडा ਇਹ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਬਾਇਆ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਆ ਮੈਕਸੀਕੋ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਹੋਣੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ 43 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ 42 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਸੋ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, 85 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 86 87 ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। 87 ਹਾਂ। ਸੋ 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਏਜੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਏਜੰਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਤੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ $3000 ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੇਟ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਧੋਖੇ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਿਚੰਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 35-36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਭਰਿਆ ਸਫ਼ਰ ਜਰਮਨ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੀਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਪਰ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ, 30 ਲੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਰਮਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਮਿਲਿਆ ਵਰਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਡੀ? 80 ਸਾਲ ਦੀ। ਔਰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਰਮਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰੀਏ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 8 ਘੰਟੇ ਕਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਾਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਟਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ 8-10 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਸੀ? ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਾਰਗੋ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਜੀ ਕਾਰਗੋ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ 20 ਤੋਂ 22 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੋਂ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਛੱਡੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਵੀ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਿਪ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 200 ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਸੀ? ਕੁੱਲ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 174 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਮਸਟਰਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਰੋਟਰਡਮ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਸ਼ਿਪ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਵੇੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਰੀਏ ਵੀ ਕੁਝ 5-7 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸੀ ਰਮਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 2-4 ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 174 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਜਰਮਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਔਰ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਗੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਲ ਜਾਂ ਢੋਆਈ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 174 ਲੋਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, 4 ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਸੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਗਲਤ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਔਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਸਫ਼ਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਭੋਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਔਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ 174 ਜਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ, ਘੱਟ ਖਰਚ ਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ, ਕੀ ਹੈ ਰਾਜ, ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੁਗਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਤਜਰਬੇ, ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਂਝ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਿੱਚ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਚਰਚਾਵਾਂ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਬੀਏ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਕਿੱਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਠੱਪਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਲਈ ਬਣੀ ਆ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਹੇਤਾ ਅਦਾਕਾਰ ਜਾਂ ਗਾਇਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ। ਕੁਝ ਚਟਪਟੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਸਿਰਫ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ। ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਸਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੀਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਓਨਲੀ ਔਨ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ। ਸੁਖਵੀਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੱਚੀਆਂ ਕਿਤੇ ਪੱਕ ਠੱਕ, ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ 15 ਲੱਖ। ਪੱਪੂ ਹੋਏਗਾ ਪਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਟੇਗੀ ਨੱਕ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਮਾਨ ਤੇ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੂ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲੱਕ। ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਰੀ ਖੱਪ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਾਪਰਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਉਧੇੜਾਂਗੇ ਪਰਤ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਣੇ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲਟ ਪੁਲਟ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ, ਓਨਲੀ ਔਨ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 35-36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਤਸੀਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਲਤ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੱਟੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸੌਖਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਏਜੰਟ ਦੇ ਜਾਂ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਏਜੰਟ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ 25, 26 ਜਾਂ 35, 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਾਂ ਮਾਲਟਾ ਕਾਂਡ ਵਰਗੀਆਂ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਾਂ ਮਾਲਟਾ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਂ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਔਰ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੋ। ਔਰ 174 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 174 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ 173 ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਜੀ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, 19 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਪ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ? ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੱਗਣਗੇ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 10-12 ਦਿਨ ਕਿਹਾ, 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲੋਰਿੰਗ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 8-10 ਦਿਨ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਦੀ ਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਕਦੀ ਉੱਪਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ਿਪ ਹਲਕਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 8-10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਰਿੰਗ 'ਚ ਲੰਘ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਕੁਛ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ 174 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਰੋਂਦੇ ਚੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੁਆਇਟ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਮੌਤ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਰ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਲਾਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਔਰ ਸਿਮਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 5-7 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਲ ਦੇ ਖੜੇਪੜ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਦ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਪ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਨੇ ਵੀ ਤਬ ਕੇ ਉੱਠਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਪਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਕੰਬਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਐਸੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 2 ਕੱਪੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦਾ ਤੱਪੜ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹਨੇਰ ਕੁੱਪ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲਬ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਹੈ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਲੋਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਈ ਜਦ ਤੂਫਾਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਵੀ ਸੀ।
ਤੇ ਡਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। 12 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, 12 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੱਜਣ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਉਹ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਦ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਕਈਆਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ 8-10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਿਆ। 8-10 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਅੱਛਾ, ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਠੰਡ ਵੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਸਿਮਰਿਆ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖਲਿੱਪੜ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਜੰਗਾਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਸੀਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤੇ ਰਮਨ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਸ਼ਿਪ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ 19 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੇ ਆ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ 19 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੁਝ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਗੈਸ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 1-2 ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਡਰਮ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ 1-2 ਪਤੀਲੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਵੰਡੇ ਸੀ? ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਗੋ ਸੀ, ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਰਮਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਰਕਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਬੈਕ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਬ ਪੰਪ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਬਦਬੂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਢੋਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮੈਲ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੱਕਰ ਕਰਨ ਸਿਰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਪੌੜੀ ਥਾਈ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ, ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਬੂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ 2x2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
मतलब 2 फुट का तो 2 फुट इधर ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਹਵਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਪ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਦੂਰੋਂ, ਮਤਲਬ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਿਪਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਢੋ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੰਗਾਲ ਦੇ ਖਲੇਪੜ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੂਫਾਨੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜਨ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੈਸ ਕੱਟ ਫਟ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੈਸ ਕੱਟ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਇੰਜਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਪੇਅਰ ਗੈਸ ਕੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਜਣਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਲਾਗੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਢੇੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਸ ਲਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਸੀ ਕੰਮ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹ ਉਹ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੱਸ ਕੇ ਗੈਸ ਕੱਟ ਬਣਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੰਜਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਸੀ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ? ਉਹ ਰਮਨ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੁਆਇਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਗੌਣ ਪਾਣੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ 8-10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ 10-12 ਦਿਨ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਸਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 12 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਨ ਵੀ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਕੈਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਸਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਪਵਾ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੰਢੇ ਦਾ ਪੱਤ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਮਚਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੰਢੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਚਮਚਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਟੋਟਲ 19 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੰਡਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਰਮਨ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਤੇ ਸਾਊਥ ਤੇ ਵੈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਏਜੰਟ ਤੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ 8 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਪ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਬਈ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 8 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੈਰਲੈਸ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਪ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾ ਕੁੱਤ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 4 ਦਿਨ ਧੁੰਦ ਪਈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਿਪ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਰੀਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੋਲਿੰਗ ਵੀ ਹਟ ਗਈ, ਰੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਢੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਪ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸ਼ਿਪ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਪ ਲੱਗੇ ਆ, ਟੀਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਸ ਜਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 174 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਉਤਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਮਾਹੌਲ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਰਮਨ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ 15-16 ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਿਪ। 15? ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ? ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ 15-16 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤਰਪੈਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਫੁੱਟ 30 ਫੁੱਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਤਰਨਗੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਡਰ ਫਿਰ ਪੂਰੇ 19 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਗਾਂ ਕੰਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਪੱਥਰ ਏਰੀਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੱਖਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਂ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 174 ਜਾਣੇ ਸੀ ਸਣੇ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇਖਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਤਰੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਤਰੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਕੰਢਾ ਹੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਧੁੰਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੌਸਮ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 200 ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਗਏ ਕੰਢੇ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ 4-5 ਵਜੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ ਉਹ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਆਉਣਗੇ ਕੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 4-5 ਵਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਏਰੀਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਬਣ ਦਾ ਡਰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਰੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਲਾਗੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਚਾਰਲਸਵਿਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਰੋਡ ਤੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਨੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ 25-30 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੰਢਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਪੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਛਤਾਵੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ। ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਐਤਕੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਏਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੇਣੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਮਾਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।